Welcome back, friends. Today we are going to study the new topic of this polynomial, that is factor theorem. Factor theorem. Factor theorem म्हणजेच अवयव सिद्धांत. If px is a polynomial of degree, px is a polynomial of degree n is greater than or equals to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if the remainder is 0, means p of a is equals to 0. Suppose px is any polynomial and degree of this polynomial is greater than or equals to 1 and a is any real number, then x plus a is a factor if p of a is equals to 0. This is known as the factor theorem. If the remainder for the given value, given divisor is 0, then that divisor is a factor of the given polynomial. If the remainder is not 0, then that is not the factor of given polynomial. मित्रांनो, अवयव सिद्धांत म्हणजेच जर px ही कुठलीही बहुपदी असेल की जिची कोटी म्हणजेच n हा 1 किंवा 1 पेक्षा मोठा असेल आणि a ही कुठलीही वास्तव संख्या असेल, तर x अधिक a हा दिलेल्या बहुपदीचा अवयव असतो जेव्हा की त्या बहुपदीची बाकी शून्य असेल, म्हणजे p ची x ची व्हॅल्यू a असताना p ची किंमत जर शून्य होत असेल तर दिलेला अवयव हा त्या बहुपदीचा अवयव आहे असे म्हणतात. मग मित्रांनो, यासाठी आपण we come for the example, that is divide x square minus 9x square x cube, I think x cube minus 9x square plus 27x minus 27 by x minus 3. Here friends, we are going to divide the given polynomial by x minus 3. Suppose the coefficient form of is, this is in the descending order of index, means it is in the index form 1 minus 9 27 minus 27, divisor is x minus 3, so opposite of minus 3 is 3, so we divide by 3. So 1 minus 9 27 minus 27, and we are going to divide by 9. 1 as it is, 3 1s are 3, 9 minus 3 minus 9 plus 3 minus 6, minus 6 into 3, 6 3s are 18, plus into minus minus, that is 27 minus 18 is equals to 9.
9 into 3, 27, minus 27 plus 27, 0. The remainder is 0. So quotient is equals to x square minus 6x plus 9, and remainder is 0. Therefore x minus 3 is factor of px. It is a factor of px. Why? Because the remainder is 0. Remainder is 0. Then this is a factor of the given polynomial. Means we can say that x minus 3 is a factor of x cube minus 9x square plus 27x minus 27. मित्रांनो, अवयव सिद्धांतासाठी आपण हे एक उदाहरण घेतलेलं आहे. x चा घन वजा 9x वर्ग अधिक 27x वजा 27 ला x वजा 3 ने भागा. मग आपण सहगुणक स्वरूपात ती बहुपदी लिहून घेतली आणि आपण डिवाइड करतो आहोत x वजा 3 ने. वजा 3 चा विरुद्ध आहे 3 ने डिवाइड करू. सहगुणक स्वरूपातील बहुपदी आपली 1 वजा 9 27 वजा 27. 1 आपण जसाच तसा घेतला. 3 1 3 वजा 9 अधिक 3 आला वजा 6. 3 गुणिले वजा 6 वजा 18. 27 वजा 18 आला 9. 3 9 27 वजा 27 अधिक 27 0. मित्रांनो, या ठिकाणी आपला जो काही भाज्य आहे, भागाकार आहे, हा भागाकाराला x वर्ग वजा 6x अधिक 9 आणि बाकी आली 0. मग ज्या वेळेस कुठल्याही भागाकारामध्ये भागाकार केल्यानंतर बाकी जर 0 येत असेल तर दिलेला जो काही भाजक आहे त्या भाज्याचा अवयव असतो. म्हणजेच x वजा 3 हा x चा घन वजा 9x वर्ग अधिक 27x वजा 27 चा अवयव आहे असं आपण म्हणू शकतो अवयव सिद्धांताने. जर या ठिकाणी बाकी अदर दॅन 0 म्हणजे 0 नाही आली, 0 सोडून काहीही संख्या आली तर x वजा 3 हा x चा घन वजा 9x वर्ग अधिक 27x वजा 27 चा अवयव नाही असं आपण म्हणतो किंवा असं आपल्याला अवयव सिद्धांत सांगतो. त्यानंतर आपण हेच उदाहरण जे काही शेष सिद्धांत आहे या शेष सिद्धांताने जर आपण घेतलं तर ते कसं होईल. म्हणजेच आपण काय करू, p of x equals to x cube minus 9x square plus 27x minus 27. Okay, substitute the value of x is 3. 3 cube minus 9 into 3 square plus 27 into 3 minus 27. Cube of 3 is 27 minus 9 into 9 plus 3 7 are 21, 3 2 are 6 plus 2 81 minus 27. 27 minus 27 0. Minus 9 into 9 minus 81 plus 81 is equals to 0. P of 3 is equals to 0. Remainder is 0.
hence x minus 3 is a factor of px. It is a factor of px. मित्रांनो, आपण ही जी काही बहुपदीची किंमत आहे हिला आपण रिमाइंडर थेरमने काढू आपण, म्हणजे शेष सिद्धांताने. रिमाइंडर थेरम, शेष सिद्धांत. p ऑफ x आहे आपली x चा घन वजा 9x वर्ग अधिक 27x वजा 27. आपला भाजक आहे x वजा 3 म्हणजे ती वजा 3 च्या विरुद्ध 3. 3 ही x ची 3 ही किंमत आपण ठेवू. 3 चा घन वजा 9 गुणिले 3 चा वर्ग अधिक 27 गुणिले 3 वजा 27. 3 चा घन आला 27 वजा 9 गुणिले 3 चा वर्ग आला 9 अधिक 27 गुणिले 3 81 वजा 27 अधिक 27 वजा 27 शून्य झाला. वजा 9 गुणिले 9 वजा 81 अधिक 81. 81 मधनं 81 गेला 0. म्हणजे px ची किंमत 3 असताना p ची किंमत आली, बहुपदीची किंमत आली 0. आता जर बाकी 0 आली, शेष 0 आला, तर दिलेला जो काही भाजक आहे हा त्या बहुपदीचा अवयव असतो. म्हणजेच x वजा 3 हा दिलेल्या बहुपदीचा अवयव आहे हे सिद्ध होतं. अशा पद्धतीने हा झाला आपला अवयव सिद्धांत म्हणजे फॅक्टर थेरम. ओके.